अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद साकी और आप देख रहे हैं अहमद साकी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ट्रेनें तो पूरी दुनिया में चलती हैं, मगर मैं आज आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलता हूं। जिला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का इलाका है मंडी कुचियाना। मंडी कुचियाना रेलवे स्टेशन से लेकर गंगापुर एक गाँव है, जहाँ तक ये रेलवे ट्राम, जिसे घोड़ा ट्राली भी कहा जाता है, वो चलाई गई गंगापुर की आवाम की सहूलत के लिए। आइए नाज़रीन, मैं आपको लिए चलता हूँ गंगापुर गांव में कि जहां से ये घोड़ा ट्राली चलती थी मंडी कुचियाना के रेलवे स्टेशन के लिए। तो अब हम विजिट करेंगे, सैर करेंगे। बस आ गई है ना। ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ੌਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। मौलवी शौकत साहब, ਤੁਸੀਂ गंगापुर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਘਰ ਆ, 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਤੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਜੰਗਲੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਮਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਨਾਜ਼ਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਰੋਮ ਮਨਵਰ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੋਮ ਮਨਵਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਰੀ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ MPA, ਨਾ ਕੋਈ MNA, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ 1-2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਗੰਗਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ। नाज़रीन, वीडियो तो चलती रहेगी, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटे के बटन को जरूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम जी? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद साहब, मैं आपसे गंगापुर गांव की तारीख के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, है कुछ आपके पास मालूमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं अहमद साकी यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से आज मैं गंगापुर के बारे में कुछ वज़ाहत करना चाहता हूँ। गंगापुर, ये सर गंगा राम ने उन्हीं के नाम से ये गांव मंसूब है। उन्होंने तकरीबन आज से 100 साल पहले इसकी बुनियाद रखी और उन्होंने इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए वो मंसूबे शुरू किए जिसको देखकर इंसान कह सकता है कि बिलाशुबा वो एक अजीम इंसान थे। तारीख इस बात की गवाह है कि तारीख ने उन लोगों को याद रखा जिन्होंने इंसानियत की फलाह के लिए कुछ काम किए। हम देखें कि सर गंगा राम ने आज से 100 साल पहले ऐसे मंसूबों पर अमल किया, ऐसे मंसूबे चलाए, लेकिन आज हम मुसलमान होकर उनको संभाल नहीं पाए। चाहिए तो ये था कि जिस तरह उन्होंने इंसानियत की फलाह के लिए मज़हब से बालातर होकर, इंसानियत से बालातर होकर और किसी ग्रुप से बात होकर उन्होंने लोगों की फलाह के लिए मंसूबे शुरू किए, काम शुरू किए, तो हम कम से कम उनको संभाल कर रखते, उनकी हिफाजत करते। मजीद साहब, आप सर गंगा राम के बनाए हुए बहुत सारे मंसूबों के बारे में जानते होंगे जी। चंद उनके वो मंसूबे जो उन्होंने गंगापुर के गांव की फलाह बहबूद के लिए शुरू किए थे, कोई चंद एक का जिक्र? उनके न सिर्फ गंगापुर की यानी कि मुकामी आबादी के लिए बल्कि मुल्की सतह पर भी उन्होंने सेहत के इदारे कायम किए। सर गंगाराम अस्पताल, गुलाब देवी अस्पताल लाहौर में, और आज देखें हम वो आज भी 100 साल गुजरने के बावजूद आज वो उनकी जो हकीकत मुसल्लम है और लाहौर के बड़े बड़े जो सेहत के इदारे उनमें उनका शुमार होता है। दुखी इंसानियत की खिदमत में ये दोनों हॉस्पिटल्स दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। गुलाब देवी हॉस्पिटल जो TB का हॉस्पिटल है, इसी तरह गंगा राम हॉस्पिटल, ये भी एक जनरल हॉस्पिटल के तौर पर काम कर रहा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कोई और मंसूबा उनका जो मुकामी लोगों के मंसूबा जात हैं उनमें यह है कि उन्होंने गंगापुर से लेकर मंडी कुचियाना तक
वो एक ट्राम जो चलाई थी उन्होंने, घोड़ा गाड़ी, उसने तकरीबन 100 साल तक अवाम की खिदमत की। बाद में ये मनसूबा नाकाम भी हुआ और फिर दोबारा उस पर घोड़े की जगह इंजन ने ले ली। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जब वो चलती थी तो उसके उल्ट जाने का खतरा था और मेरे खुद ये साथ हादसा पेश आया कि वो चलते रफ्तार तेज होगी इंजन की और वो उल्ट गया। उसके बाद फिर घोड़े लागे, फिर बंद कर दी गई। फिर इकबाल वाला साहब जो कि डीओ साहब थे फैसलाबाद के, उन्होंने इसको चलाया और मुकामी इंतज़ामिया वो भी इसमें उन्हीं का शामिल है। लेकिन ये जो सवारी थी जो कि एक विरसा था गंगापुर के लिए, वो पूरी तरह नाकाम हो गया। मजीद साहब, अब ये सवारी बिल्कुल बंद है जी। इकबाल वाला साहब ने इसको चलाने की कोशिश की जी। कुछ देर तक वो चली भी, लेकिन उसके बंद होने की कुछ वजूहात आप बता सकते हैं? वजूहात एक तो ये है कि वो जो सवारी थी घोड़ा गाड़ी, एक तो उसमें टाइम बहुत लगता था, यानी कब तक वो जो ट्राली थी, जो फट्टा था, उसमें 10 सवारियां बैठती थी, तो ज़ाहिर है घोड़ों का खर्चा निकालना, मुलाजमीन का खर्चा निकालना, और फिर करते करते ये सवारियों का इंतजार करना सवारी तय करना पड़ता था। सवारी खुद भी इंतजार के घंटा वहां बैठे, फिर पौना घंटा मंडी पहुंचाने को लगता है, फिर रास्ते में क्रॉस पड़ता है तो वहां टाइम लग जाता था। लिहाजा फिर उसके बाद रिक्शा चल पड़े और अब हर घर में, एक घर में 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल खड़ी है, इसलिए वो जो अखराजात थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे और फिर लोगों की अदम तवज्जो का बायस ये ट्रेन बंद करना पड़ी। मुकामी लोग ये सोचे कि ये वो जगह है, वो सवारी है कि हम इसको संभाल के रखें, अपने आने वाली नस्लों को दिखा सकें कि ये जो हमारे दौर में चला करती थी अब वो ख़त्म तो हो चुकी है, लेकिन हम अपने आने वाली नस्लों को दिखा सकते हैं कि वो जो चीज़ थी आज से सैकड़ों साल पहले, वो ये चीज़ थी हम जिसमें सफ़र किया करते थे। तो आज इस तरह की याफ्ता दौर है, तो इसको संभाल के रखना चाहिए। मजीद साहब, हम तस्लीम करते हैं कि ये हमारा कौमी वर्सा है, एक तारीख से वाबस्ता चीज़ है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो ट्राम थी या घोड़ा ट्रेन थी, बुचियाना से लेकर ये गंगापुर गांव तक, इसकी लंबाई कितनी थी? और ये जो ट्रेन की पटड़ी थी जिसे हम ट्रैक बोलते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी थी? इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 से 2.5 फुट चौड़ी है ये, और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 3 किलोमीटर तक है। मजीद साहब, मुझे ये भी पता चला था कि गंगापुर गांव जो है ये नहरी पानी से इसका जरा जो लेवल है वो काफी ऊंचा था। जी हाँ। ये इसका जो रकबा है, इसकी सैराबी के लिए क्या बंदोबस्त किया गया था? सर, गंगा में देखते हुए कि चूंकि रकबा गंगापुर का नहर के पानी से ऊंचा है और वहां तक नहरी जो सूबे के जरिए, छोटी नहरों के जरिए, खाल के जरिए पानी पहुंचाना जो है वो नामुमकिन हद तक मुश्किल है, तो उन्होंने एक काली इंजन के जरिए एक ऐसा इंजन चला दिया, जो कि इंजीनियर थे आप सर गंगाराम, उन्होंने एक पानी निकालने के लिए कोयले की भाप पर, स्टीम पर एक इंजन लगाया था कि जो कि नहर से पानी उठाकर खेतों तक पहुंचाने का एक काम सर अंजाम देता था। फिर उसके बाद वो इंजन जो है वो तेल पर कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की याफ्ता दौर में फिर टरबाइन चल पड़ी, बिजली आ गई, तो वो आहिस्ता वो फिर सभी खत्म होता चला गया। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬੋਲੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਦੀਪ। ਕਰਮਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾਪੁਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੰਗਾਪੁਰ। ਇਸ ਗੰਗਾਪੁਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਪਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਆਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੁਚਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਪੁਚਾਨੇ ਦਾ? 2 मील। 5 मिनटों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ है। आपका नाम क्या है? अल्ताफ से आप यही गंगापुर के रहने वाले हैं? जी, गंगापुर से पाकिस्तान हमको पहला था देवा। हमें पता चला था कि यहाँ गंगापुर में एक घोड़ा ट्राली चलती रही है। आज हम जब यहाँ आए हैं तो हमें तो कोई घोड़ा ट्राली नजर नहीं आई। ये जी साथी पहला ऑफिस बंद है। अच्छा। ये काफ़ी देर रही बंद है, मुड़ के रो नंबर आया ने फिर दोबारा चला गया ट्रिपल पार्टी का दौर। ये शुरू कदों हुई सी? ये पाकिस्तान बंद तो पहले दी अगे चलती साढ़े बजे। ये किन्ने बनाई सी? ये सर गंगाराम ने बनाई सी, वो भी सवारी गंगाराम दी रहायश ऐस गंगापुर हाई सी? गंगापुर इतने शुरू इतने रही। अंदाजन किन्ने साल हो गए इन्हें शुरू हुई? किताब में लिखी है, पता नहीं यार कितने जो पाकिस्तान बस काफ़ी देर पहले दी नंबर आई। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਲਿਆ ਹੈ? हाँ जी, लिया झूठ है जी, साड़ी होती चल रही होते बंद हुई। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ? कोई नुकसान नहीं आया, इतना पिछले बंदे का नुकसान है। तो
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਢਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਅੱਛਾ, ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੁਚਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਘੋੜਾ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ? ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਧਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉਧਰ ਚੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਸਵਾਰੀ ਉਧਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਟਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੇ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਗੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਤਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਪਏ ਆ, ਨਾਲ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਸ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੂਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਭੂਖ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਣ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੁਚਿਆਣੇ ਤੱਕ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਸੀ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? 3 ਡੱਬਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਕਿਰਾਇਆ ਗਾੜੀ ਦਾ 1.5 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ। ਉਦੋਂ ਰੇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 5 ਰੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਮੇਨ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਵਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਹਰ ਰੇਲ ਵਾਸਤੇ ਗਾੜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜੇ, 11 ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਰਕ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਚਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ ਆ ਕਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਦਫਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। 2 ਦਫਾ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਦ ਆ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਨ ਔਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਿਲ ਚੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਗੁਚਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਘੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਧਰ, ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਾ ਵਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਗੁਚਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾ ਗੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਾਇਆ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਮਾਕੂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੰਬਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਬਸ ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਮਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੋਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, पिंड वाले ने पहुंच के ला के अगे वेशभूषा तो दोबारा गवर्नमेंट ने नहीं लाई? नहीं लाई। आपका नाम क्या है जी? आप यही गंगापुर में रहते हैं? अच्छा, यहाँ हम देखने आए थे घोड़ा ट्राली, हमें पता चला था कि यहाँ एक ट्रेन चलती है जो गंगा राम ने चलाई थी। कोई पता हो कि ये ट्राली कब चली थी? ये कि 100 साल पहले के। तकरीबन 100 साल हो गया। ये चलान की जरूरत की पई उन्होंने? पार्टियां भी प्रयास होकर की यहाँ बनी थी कि समझा के जान का उन्हें फिर गंगा राम ने जीवी रात को उन्हें फिर अपने गेट के नाल ही
ਅੱਛਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਰਹਿائش ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬੁਚਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਢਹਿ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਾਗ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ? ਬਾਗ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਾ? ਉਹ 2 ਮਰਬੇ ਬਾਗ। ਉਹ 2 ਮਰਬੇ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਖੰਭਾ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸਰ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਠੇਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ 100 ਮਰਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ 100 ਮਰਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹਵੇਲੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਣਦੇ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 4 5 7 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਚਾਣੇ ਤੱਕ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਗਰਈਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆ? ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਬਾ ਬਣਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ? 100 ਮਰਬਾ। 100 ਮਰਬਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਚਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਚਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਘੋੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਬਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜਨ ਸੀ। ਬੰਬਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਜਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਚੋਂ? ਨਹਿਰ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਤਾ ਦੋਤਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਇਹਦਾ 100 ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ 19 ਹਿਸਾਬ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ? ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਹਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਹੋਈ ਆ? ਮੁਰੰਮਤ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਾ ਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਖੀ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਵਰਸਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਖੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਰਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਰਾਓ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਜੇ। ਇਸ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਈ, ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਐਸ ਏਰੀਏ 'ਚ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। 350 ਮਰਬੇ ਦਾ? 2 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਬਲਾਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਈ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਆਈ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਈਫ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? बड़े बड़े गंगा राम बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गुलाब देवी का रकबा बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ नहीं होया। अच्छा, सुनने कि ਅਸੀਂ तो बैठते रहे। नाज़रीन, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे घंटे के बटन को दबाना मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।